sakit, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, taatillah wa taatir Rasul. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah jali balikul khair dafi ali kulli syarr. Ala ma talabna, ala ma rajauna, ala ma sa'alna, ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah, dan keberkahan surah Yasin, keberkahan surah Tabarak. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم متكئون لهم فيها سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على صراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لهم فمنها ركوبهم ومنها ولهم فيها أفلا دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم وما يعلنون أولم يرى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها وهو بكل خلق عليم فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر مثلهم بلى إنما أمره أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Ayo baca tabarak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء
أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور على وجهه أهدى من يمشي سويا قل هو الذي أبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Apa jawabnya? Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasul Nabiul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah Ya Alim Ya Fattah Ya Alim Bil Quranil Karim. Mari sama-sama. Ustaz Misbah depan Ya ilahal ma'bud dzit tafadul wal jud jud lana bil maqsud bil Qur'anil Karim. Ya Fattah wa
بلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا الله يا الله وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. يا فتاح علمنا وانفعنا وبه فارفعنا واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح بالقرآن وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح بالقرآن أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي أصلح شاني بالقرآن الكريم. يا فتاح ربي واشرح صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتاح هاشم يا فتاح عليم يا فتاح يا عليم ربنا اغفر وارحم يا رب واعف عما تعلم أنت أعلم وأكرم بالقرآن الكريم. يا فتاح يا فتاح دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن الكريم وعلى كل آل والصحابة
أبطال ودعاة الجهال بالقرآن الكريم. Ya Fattah, ayo suaranya, ya Fattah, ya Fattah. Ayo sama-sama kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيا ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم. Oke, wa ashrafi ubbadik. Naam. Sallu alaihi. Naam. Abi Qasim. Sallu alaihi. Allah. 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 Ayo jawab. Sallallahu alaihi wa ala alihi.
zidhu ya Rab, zidhu syarafan ya Rab, ya Rab, zidhu syarafan. Sallallahu alaihi radhiyallahu anhum. Walhamdulillah. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah. Ya Rabb, amin. Amin. Ayo sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi حادث العامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام اللهم صل يا ربي بالمصطفى بلغ مقام يا واسع اللهم صل وعلى آله. Ayo dibuka Quran suratul An'am. Kita buka Al-Quran suratul An'am. Surat ke-6 ya. Halamannya 135 kalau enggak salah. Atau mungkin beda satu halaman. 136. Ayat 55. 134 ya. Di Mushaf Bapak 134. 134 surat ke-6. Kita tema pagi hari ini di seputar al-mujrim ya, al-mujrim lawan dari al-muslih. Baik, sebelumnya saya ingin memberitahukan beberapa pengumuman. Pertama ya, mulai hari Senin besok, Senin tanggal 4 ya, 4 Januari di Masjid Nurul Yakin, Majelis Bubur Subuh kita ini membaca dan mengkaji seputar sirah Nabi. Kita baca dulu maulid ya, habis subuh, kemudian baca atau mengkaji Al-Quran di seputar kehidupan baginda Nabi ya. Jadi yang punya waktu hari Senin, setiap hari Senin sholat subuh di sini mengikuti pembacaan maulid
Ya, habis itu kita bahas Al-Quran dan hadis di seputar kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wabarakatuh. Yang pertama. Yang kedua, saya mohon doa dan mohon dukungan. Insyaallah Sabtu depan saya minta bapak-bapak rada banyak dikit nitipin amalnya di kotak. Kenapa? Saya perlu dana mau buat kanal TV dan radio streaming ya majelis kita ini. Ya, nama belum dipilih. Apakah namanya NY, Radio NY Nurul Yakin, ataukah BS Bubur Subuh? Ala kuliah nama belakangan. Jadi saya perlu dana antara 15 hingga 20 juta. Nah banyak sih, cuma 15 hingga 20 juta untuk membuat ya dan izin perangkat dan lain sebagainya, komputer, mixer ya untuk membuat studio radio dan TV streaming. Studio dan TV streaming. Nanti ada berita di situ, ada pembacaan berita, ada dialog, ada pengajian Al-Quran 24 jam. Ya, kita akan setel di situ. Studionya bertempat di sini, dekat masjid atau di madrasah. Nanti insya Allah lewat aplikasi. Jadi dapat di handphone, di Play Store yang biasanya bisa buka macam-macam, nanti bisa buka radio dan TV kita streaming 24 jam internasional. Ya, nanti ada kajian-kajian dari luar negeri juga. Guru-guru kami dari luar negeri kami undang untuk berikan kajian di situ. Niatnya, nah dananya nggak banyak, cuma 20 juta. Dan nanti Bapak Sabtu depan kotak diisi rada banyak dikit. Ya, jadi dua-duanya boleh. Ya, rada banyak dikit. Ya, rada banyak boleh. Sebetulnya sih pengen pinjem uang ini 20 juta. Kalau ada yang mau pinjemin, nanti dibayar cicil lewat kotak setiap Sabtu ini, ya, atau Senin dan Kamis. Kemudian kajian jadwalnya akan ada di perubahan sedikit. Senin yang mengisi saya subuh di sini, Selasa Adinda Abdul Hafid, Rabu insya Allah saya minta nanti Ustaz Fitra yang ngisi. Rabu, karena saya akan mengisi di hari Kamis. Nanti dari Kamis saya akan adakan juga khatmul Quran bareng-bareng. Nanti semua jamaah baca hataman bareng-bareng di sini, kemudian baca doa hatam Quran bareng-bareng. Karena ulama-ulama di Hadramaut itu senang sekali menghatamkan Al-Quran setiap Kamis pagi. Nah ini amal ini saya membawa ke Gandaria biar kita dapat keberkahannya orang-orang soleh, niru-niru orang soleh, begitu ya, niru-niru orang soleh. Ini pengumuman yang kedua. Ya, yang ketiga, Bapak hadirin jamaah di sini ada keluarga kita, jamaah kita Ustaz Misbah yang rajin ngaji di Bubur Subuh ini, alhamdulillah pernah absen. Beliau ini menjual air mineral produk Muslim, air mineral produk Muslim. Ada macam-macam namanya dah. Ada Polo Air, ada apa lagi? Tulus, Suci, Ikhlas. Loh, apalagi namanya ada. Ya, mungkin MQ, manajemen kolbu, ya, atau Suli atau yang lain. Nah, sebisanya hubungi nih Ustaz Misbah ini, ya. Untuk kita memajukan usaha Muslim dan tentunya biar kita biasa minum air punya orang Muslim. Ya kan ya? Kalau bukan kita siapa lagi yang mau dukung? Masa kita orang sebelah kita minta, ya. Nah, biasa ini beli air mineral buat acara, buat pernikahan, buat di rumah, buat apa semua produk-produk Muslim. Jadi kalau dulu ada iklan Pak Markus, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, sekarang kita ganti, cintailah produk-produk Muslim. Nah, apa kan? Bukan anti, bukan. Kalau ada produk Muslim, utamakan produk Muslim. Nggak ada produk lain boleh. Yang penting pastikan labelnya halal. Ya, ini orangnya nih, Ustaz Misbah tuh orang itu. Kalau mau ada mau tahlilan, mau kawinan, mau apa, hubungi Ustaz Misbah. Ya, nanti mungkin kita akan kalau nanti ini udah berjalan koperasi masjid kita, nanti semua belinya di koperasi. Air, gula, ini semua. Nanti nunggu Pak Ketua, namanya tahun baru, masih banyak liburan. Nanti Pak Ketua sama pengurus masjid yang lain akan menghidupkan koperasi Masjid Nurul Yakin. Ya, mudah-mudahan nanti juga ada air mineral merek Nurul Yakin. NY, oh ya, gimana? Ya kan? NY, Pak Jolik. NY, New York. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan buat, ya, mohon dukungan jamaah sekalian supaya dakwah kita semakin meluas. Karena alhamdulillah jamaah yang memantau kajian Bubur Subuh ini memang nggak sedikit dari luar negeri, Malaysia, Singapura, ada teman dari Saudi, ada teman dari Yaman memantau kajian ini. Mereka usul kalau bisa bikin sekalian TV dan radio streaming
TV dan radio streaming yang bisa dibuka melalui iPhone ataupun Android. Jadi nggak ada salahnya saya niatkan, mohon aja Bapak semua ikut serta. Nanti ini setiap ada kajian yang didengar di mana saja. Kemarin kajian kita tentang apa sih? Ucapan ya. Bapak yang pernah sekolah, sebenarnya pernah sekolah ya? SMA kan? Ada Bang Haji sekolah. Ya, ada di kajian fisika, pelajaran fisika gelombang suara atau gelombang bunyi. Ini gelombang jamaah sekalian, gelombang ini sepanjang zaman nggak pernah berhenti, berputar terus. Ini ada kajian Qurannya, nanti awal kita bahas. Gelombang ini jamaah sekalian berputar terus, nggak pernah berhenti. Jadi kalau orang ucapannya yang keluar dari lisannya ini, kemarin kita tentang masalah ucapan, dahsyatnya ucapan itu, setiap yang keluar ini kan gelombang nih, gelombang suara itu terus berputar dan nanti kembali kepada kita balasannya di akhirat. Nah, coba jamaah, ini kalau kita buka radio streaming, ini kajian didengar di seluruh dunia, maka kajian kita ini nggak pernah berhenti sampai nanti hari kembalinya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suaranya kebaikan yang kita ingin sampaikan, ya, suaranya kebenaran yang kita ingin sampaikan, supaya kita punya amal jariah. Jadi Bapak nanti ikut bantu atau mau minjemin barangkali, nanti diganti lewat kotak amal tiap Sabtu ini atau Senin dan Kamis. Ini apa namanya? Bapak punya pahala karena radio kita akan bikin radio baca Al-Quran 24 jam non-stop, ya. Nah, Bapak pahalanya dari situ tuh, suaranya terus. Karena Bapak ikut serta di situ. Jadi kira-kira mau nggak dakwah bareng-bareng nih? Berjuang bareng-bareng, menyuarakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam baraka alaih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Nanti juga yang ngaji di sini para asatidz bisa kita tampilkan di sana biar semua bisa mendengar kajian-kajian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita buka dulu renungan Al-Qur'an surat Al-An'am di seputar Al-Mujrim. Ya, di seputar Al-Mujrim kita buka Quran suratul An'am, ya, ayat 54 dan 55. Kita mulai dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bikin urut ya. Sebetulnya tema kita kemarin Quran surat Yunus, cuma saya bikin urut biar nggak mundur-mundur bukanya. Jadi depan terus, yang geser terus ke sana. Kita mulai dulu dari Quran surat Al-An'am ayat berapa tadi? 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Ayo baca terjemahnya. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, salam sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayangnya pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berbuat dosa. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Baik, cukup sini dulu aja biar kita dapat semua. Nanti dibaca terjemahnya konteks kita masalah al-mujrim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilman, hab lana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman, walhiqna bis salihin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada beberapa sebutan nama dari perilaku seseorang. Ada yang namanya orang disebut dengan orang yang saleh, muslih, dan orang yang mujrim. Ya, mujrim. Kalau orang yang saleh, arti saleh itu adalah seiring, sesuai, cocok dengan Allah dan kitabnya. Jadi orang yang hidupnya saleh artinya amalnya senantiasa sejalan dengan Allah dan panduan sucinya Al-Quran. Jadi orang yang saleh itu orang yang hidupnya sejalan dengan Al-Quran. Nah tentunya orang gak bisa jadi seorang yang soleh jika dia tidak mengenal, tidak membaca, tidak mempelajari Al-Quran. Karena bagaimana mau cocok, ngerti juga kagak, tahu juga enggak. Ini soleh. Nah orang yang soleh itu cirinya perilakunya ini senantiasa menuai kebaikan, memberi kemakmuran, memelihara kebaikan, dan bukan berbuat kerusakan. Lawannya orang yang saleh namanya mujrim. Mujrim nih, arti mujrim orang yang berbuat jarimah. Jarimah itu pelanggaran, perusakan, ya, dan hal-hal yang berlawanan dengan kesolehan tadi. Kalau bahasa simpelnya, mujrim itu orang yang hidupnya tidak sejalan dengan Al-Quran. Jadi kata kuncinya bisa paham gak kira-kira? Kata kuncinya kita harus tahu supaya jadi orang soleh dan supaya tidak jadi orang mujrim, berarti harus mengenal apa itu perilaku yang soleh, apa itu perilaku yang mujrim. Itu. Dan orang yang mujrim itu salah satu orang yang Al-Quran beritahukan hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya gak bakalan bahagia. Na'udzubillahi min dzalik. Gak bakal tentram hidupnya, gak bakal seneng kalau orang itu menjadi orang yang mujrim. Perilakunya banyak. Nanti kita akan pelajari dari definisi apa saja sih perilaku orang yang mujrim. Contoh dikit, melakukan pembunuhan. Ya, melakukan pembunuhan, baik pembunuhan nyawa, terlebih lagi pembunuhan nyawa, bahkan pembunuhan karakter. Itu juga bagian dari perilaku mujrim. Tuh, contoh nih sekarang nih, Habib anak kita, ya, sedang dizalimi nih. Ya. Dengan apa? Perilaku orang-orang yang mujrim, bahkan institusi, kelompok bersepakat untuk berbuat mujrim, membunuh orang. Sedangkan Al-Quran telah menggambarkan man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh satu orang beriman. Ini kaitan dengan ayat sekarang nih. Membunuh satu orang yang beriman kepada Allah dengan sengaja.
Kira-kira 6 orang yang meninggal tuh sengaja apa nggak sengaja itu bunuhnya? Sengaja. Kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'an. Itu dosanya sama dengan membunuh orang, seluruh orang yang ada di permukaan bumi. Satu orang doang. Satu orang membunuh dengan sengaja, itu sama dengan membunuh apa? Seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Loh, lihat habibana kita nih, dibredel, ditutup, dibubarin, di segala macemin. Sampai hubungan internet, kalau kita buka apa-apa yang kaitan sama beliau, blokir. Benar nggak? Sampai sekarang nih Facebook pribadi saya diblokir. Apa aja yang ada kaitan, anda buka di net, apa semua yang ada kaitan buka, pengen tahu, nyebarin, diblokir. Yang aneh, ngeblokir beliau satu orang ini dan ormasnya atau ininya bisa, kok nggak bisa ngeblokir, nutup video-video porno? Akal gimana itu, Pak? Masih banyak sekarang video porno. Kok bisa tutup? Menkominfo nih. Kok satu orang ini, atau ormas satu orang ini bisa ditutup? Benar nggak? Buka dia, blokir. Buka tentang ini, diblokir. Tapi video porno, game-game yang bikin rusak anak-anak, kok dibilang nggak bisa ditutup? Alasannya inilah, itulah. Percaya nggak nih? Coba sekarang, anda buka tentang hal berkaitan dengan habibana, pasti langsung diblokir. Akun diblokir, YouTube diblokir, ini diblokir. Coba buka video porno, gampang dan mudah. Ini namanya apa? Mujrim. Tuh, orang yang membiarkan kerusakan di alam semesta. Ini bagaimana apa? Perilaku mujrim. Nah, orang yang suka berbuat mujrim diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gak akan hidupnya bahagia dunia maupun akhirat. Dunia maupun akhirat. Nih, mujrim lawannya siapa? Soleh atau muslih? Ana Bang Ojak, Bang Oman. Anak siapa? Haji Muslih. Ya. Itu lawannya mujrim adalah muslih atau soleh. Kalau soleh buat diri sendiri, muslih bikin orang jadi soleh. Tuh. Soleh buat amal diri sendiri, soleh buat amal diri sendiri, muslih bikin orang jadi soleh. Tuh. Kalau soleh buat diri sendiri, aman hidup. Percaya nggak? Kalau soleh buat diri sendiri, hidup aman nggak? Aman. Tapi mau bikin orang jadi soleh, banyak musuhnya. Tahu nggak nih? Orang bikin orang jadi soleh, itu banyak musuhnya. Kalau soleh buat diri sendiri, aman, nggak ada yang ganggu. Boleh paham nih? Maka jangan heran habibana ini dimusuhin. Kenapa? Mau bikin orang jadi soleh. Bikin orang jadi soleh, nggak ada syarat dia harus sempurna kesolehannya, enggak. Makanya nanti ada namanya ngajak orang baik, bajak orang kembali sama Allah Ta'ala. Itu nggak mesti kitanya harus jadi orang soleh yang sempurna dulu, enggak. Tuh ikhwan jamaah tabligh nih, ya nggak harus dia jadi orang soleh dulu, enggak. Ngajak orang kepada Allah, siapapun punya kewajiban dengan kapasitasnya masing-masing. Ini, coba anda catat ini jamaah sekalian, ya, gambaran Al-Quran tentang siapa saja orang yang hidupnya nggak akan bahagia. Artinya orang yang nggak akan menjadi orang yang muflih. Satu, orang yang tidak muflih itu orang yang zalim. Satu. Yang kedua, orang yang mujrim. Yang ketiga, orang yang suka berbuat dusta atas nama Allah. Sudah. Yang keempat, orang yang suka atau pelaku sihir, tukang sihir, nggak bakal jadi orang yang bahagia. Berikutnya, orang yang kafir, itu juga hidupnya nggak bakal bahagia. Berapa tadi? 5. Orang yang hidupnya nggak bakal bahagia ada 5. Yang pertama, orang yang zalim. Yang kedua, orang yang mujrim. Yang ketiga, orang yang berdusta atas nama Allah. Yang keempat, orang yang melakukan
sihir, tukang sihirnya yang mau nyihir orang. Yang kelima, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hidupnya nggak akan bahagia. Apalagi di akhirat nanti nggak akan bahagia. Ayatnya banyak. Nanti kapan kita buka dulu. Baik, sekarang kita kembali ke sini. Tadi kaitan sama ayat Al-Quran dan kaitan sama kemarin kajian kita tentang dahsyatnya ucapan. Ar-Rasul sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berkata, untuk berucap dengan mengucapkan salamun alaikum. Buat siapa? Buat setiap orang yang datang kepada beliau dan orang ini beriman kepada Al-Quran. Jadi setiap ada tamu, orang yang beriman sama Al-Quran, diperintahkan Rasul untuk mengucapkan salamun alaikum. Salamun alaikum. Nah, kalau datang orang non-muslim ke rumah kita atau ketemu orang non-muslim, apa ucapan salamnya? Ada nggak ucapan salamnya buat orang muslim? Ketemu orang non-muslim nih, ya ketemu, kita ngucapin salam boleh ya? Boleh gak? Boleh gak coba? Boleh, tapi salamnya beda. Kalau buat orang yang beriman kepada Al-Quran, ucapin salamnya paling sedikit salamullah alaikum, salamun alaikum, assalamu alaikum. Tapi kalau buat orang yang non-muslim, orang yang belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Al-Quran, ucapin salamnya assalamu ala manittaba'al huda. Oh, ya, bisa nih. Ya. Atau misalnya ada orang non-muslim ucapin salam ke rumah kita, kita tahu dia bukan orang Islam, masuk ke rumah, misalnya maaf orang Tionghoa yang agamanya tidak Islam, ketemu kita, Haji, assalamualaikum Haji, apa jawab kita? Hah? Apa jawab kita? Hah? Waalaikum apa bagaimana? Hah? Minimal waalaikum. Dah, jangan tambahin. Kalau mau tambahin bukan waalaikumsalam warahmatullah, waalaikum assalam wa ala manittaba'al huda assalam. Tuh. Kalau mau singkat waalaikum. Jangan tambahin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Cukup waalaikum. Atau kalau mau lengkap wa ala manittaba'al huda assalam. Wa ala manittaba'al huda assalam. Nah, baik. Bisa dipahami ya? Nih, ucapkan salamun alaikum. Ini ajaran Allah kepada Rasulnya. Rasul, kekasihku Muhammad, kalau ada datang padamu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku, ucapkan salamun alaikum. Allah beritahukan, kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah memastikan atas dirinya untuk menebarkan rahmat. Untuk menebarkan rahmat. Sekarang ini ada Pak yang namanya propaganda nih. Kalau namanya Islam rahmatan lil alamin, ya ceramahnya harus lembut-lembut, nggak boleh mengutuk, nggak boleh melaknat, begitu ya. Itu bukan ajaran Islam. Ya ntar duluan. Di dalam Al-Quran berapa banyak ayat Allah mengutuk? Banyak gak? Banyak gak? Allah mengutuk orang yang membunuh orang lain. Allah mengutuk Fir'aun. Ya, Allah mengutuk ini, mengutuk itu. Nanti kalau kita bahas nih, siapa saja yang dapat laknat Allah dalam Al-Quran. Artinya orang-orang yang melakukan ini dari kalangan kita, boleh kita ucapkan alaihi laknatullah. Terkutuk buat dia, laknat buat dia. Tuh, paham kan ya? Nanti kita bahas. Ada bahasan dalam Al-Quran, orang-orang yang diberikan label oleh Allah terlaknat. Saya mau tanya, di Al-Quran ada nggak ayat berbunyi innahu la yuflihul kafirun, innahu la yuflihul zalimun? Ada nggak? Ada nggak? Zalimun, al-kafirun, ada nggak? Itu label bagus apa jelek? Jelek. Allah sebutin juga sebagai penegasan, berbuat itu, perbuatan itu orang ini jadi dapat zalim. Berbuat ini orang ini
kafir. Sekarang nggak boleh nyebutin orang lain kafir, nggak boleh. Itu kasar, itu sebutan, bukan ajaran Islam. Lah, Al-Quran dibilangin kok. Ada orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang kafir, jangan diganti-ganti. Sekarang Pak, biar orang ini, perbuatan buruk ini dianggap lumrah, biasa dan boleh, legal, sebutan kudu diganti. Paham gak Pak? Dulu yang namanya PSK apa namanya? Pelacur, apalagi? Lonte, apalagi? Salome, perek. Nggak boleh nyebutin gitu, itu bukan ajaran Islam. Sebutin PSK, pekerja seks komersial. Apa tujuannya? Biar jadi halal ini pekerjaan, jangan dianggap buruk ini. Paham nggak? Ini ada ujung-ujungnya. Dulu sebelum ada PSK apa sebutannya? Kupu-kupu malam, WTS, wanita tunasusila, dialus-alusin. Maling, ngambil uang orang, uang rakyat, diganti yang halus, koruptor. Tahu nggak? Kalau yang maling ayam, ngambil ayam, boleh dibilang maling. Ngambil ayam, sendal, maling. Jemuran, maling. Ngambil pakaian dalam, maling. Ini sebutannya maling ya, serem nggak? Maling. Yang diambil apa? Pakaian dalam. Maling, ayam seekor dibilang maling, biar digebukin, disiksa. Kalau yang ngambilnya miliaran, triliunan, koruptor. Lembut, tahu nggak? Koruptor. Garong. Kalau itu serem, garong. Diganti halus. Biar apa? Biar pekerjaan ini menjadi lumrah dan legal nanti ujung-ujungnya. Ada hal-hal yang memang Al-Quran itu tegaskan dengan sebutan yang menakutkan, menyeramkan, supaya hal itu dijauhi. Al-Quran sebutin apa? Az-zaniya waz-zani. Nggak ada tuh Al-Quran bilang, nanti lama-lama nih akan muncul terjemahan di Al-Quran PSK, pekerja seks komersial. Itu proyeknya udah banyak sekarang nih, masuk di ranah Kementerian Agama tuh. Yang model begini dimasukin, liberal dimasukin, komunis pemikirannya dimasukin tuh. Komunis udah nggak boleh sebutannya, ganti sosialis. Karena komunis sama sosialis tipis katanya, diganti. Biar apa? Biar hal-hal seperti ini jadi lumrah. Nah, kalau hal yang baik Allah disebutkan kataba ala nafsihir rahmah. Allah sudah pastikan untuk di atas dirinya bahwa Allah akan menebarkan rahmah. Apa itu rahmat Allah diantaranya? Man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa orang yang melakukan perbuatan buruk di antara kalian, bijahalatin, sebab ketidaktahuannya, Jamaah, perbuatan buruk ini levelnya ada 3. Yang pertama as-su, yang kedua al-fahsya. Levelnya ini, yang pertama apa? As-su, yang kedua lebih berat lagi namanya al-fahsya. Apa bedanya? As-su ini perbuatan buruk, pelanggaran terhadap hak Allah, satu hal yang bisa membuat hati menjadi kotor, namun efek buruknya hanya mengena pelakunya saja. Efek buruknya hanya mengena pelakunya saja. Nanti ada yang namanya fahisyah. Kalau fahisyah, perbuatan buruk, pelanggaran hak Allah, yang mana ada pihak lain yang terlibat dan efek buruknya juga mengena orang lain. Beda hukumnya. Nanti ada lagi namanya ifsad, berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Bagian dari apa? Perilaku jarimah. Orang yang disebut mufsidin, orang yang disebut dengan mujrimin. Contoh nih ya, berzina ini fahisyah, tapi memperkosa itu ifsad. Berzina suka
Ya, selingkuh, suka itu bagian dari fahisyah, dosa besar. Tapi kalau memperkosa itu namanya ifsadun, bikin rusak generasi, bikin rusak jiwa dan lain sebagainya. Hukumnya beda gak? Beda. Kalau zina terbukti melakukan perzinahan, dicambuk 80 atau 100 kali cambukan. Kalau memperkosa, hukumnya penggal. Tuh, apa nih Pak? Bahkan kalau sudah ranahnya merkosanya udah banyak, bikin kerusakan melalui memperkosa orang, wanita, hukumnya bukan cuma dipenggal, disalib, dimutilasi, potong-potong, dicacak. Dasar ya hukumnya. Kalau zina, suka sama suka, hukumnya cambuk, nggak mati ya, dicambuk. Memperkosa, penggal. Atau kalau sudah apa namanya itu kalau di dunia kriminal apa namanya, pedofil ya, pedofil, memperkosa anak kecil, itu orang udah bukan lagi dipenggal, dicacak, dimutilasi. Islam rahmatan lil alamin. Iya. Ente memperkosa orang itu bagian dari pengrusakan lil alamin. Paham ya Bang? Jadi nggak sama, nggak beda hukumnya nanti. Tuh, gambaran itu ya, biar pada kita ngerti nih. Nah, kalau orang berbuat bijahalah karena ketidaktahuannya. Summa taba min ba'dih. Kemudian dia bertobat. Tapi ingat nih, apa tobat itu? Tobat itu kembali kepada Allah. Taubat itu menyesali perbuatannya. Ya, ada syarat nih untuk urusan taubat. Kalau taubatnya kaitannya sama ingat nih, kaitan sama apa? Apa tuh asu? Dosa, pelanggaran yang kaitannya efeknya hanya mengenai pelaku, nggak ada kaitan sama orang lain. Itu haruslah namanya melakukan aslaha, perbaikan diri. Jadi gak cukup taubat doang, tub ilallah, tapi ngerjain lagi, ini nggak bisa. Syarat taubat itu sekalipun untuk perbuatan asu. Kalau perbuatan fahisyah, pengrusakan, ngambil hak orang lain, harus melakukan ruddul mazalim, mengembalikan hak orang. Ada orang dibunuh, ini pembunuh ngaku salah, mau bertobat, harus datang ke keluarganya minta halal dan membayar uang tebusan karena ada keluarganya yang mati. Tuh, jadi bukan sembarangan, apalagi bunuh 6 orang. Satu aja syaratnya besar. Kalau dia gimana hukumnya kalau cuma dia diam-diam aja taubat? Nggak bisa. Kalau yang bunuh orang ini nggak bisa doang dia ke masjid nangis sama Allah, ya Allah saya bunuh orang, ya Allah. Ini bukan asu, ini namanya fahisyah ataupun ifsad. Ini harus datang ke pihak keluarganya, membayar fidyah tebusan dan minta halal. Kalau pihak keluarganya bilang ente mau kita maafin, maka ente harus melakukan kisos, dibunuh juga ente, ya bunuh juga ente, sama nyawa dibalas nyawa. Nah, maka nggak bisa tuh dia cuma taubat, harus juga merasakan pedihnya dibunuh alias kisos. Jadi jangan sembarangan ini. Karena sekarang subhanallah ya, demi kekuasaan, demi kepentingan, nyawa nggak ada harga. Subhanallah, nyawa nggak ada harga. Dan orang yang mendukung, yang diam tahu ini berlaku, sama hukumnya. Dia tahu nih siapa yang bunuh, tahu, mendiam. Demi apa? Syahwat politik, syahwat kekuasaan. Diam aja. Nanti kalau ini orang sampai mati belum bertobat sama Allah Ta'ala, tempatnya bukan di sini. Ntar ada ayatnya bunyinya, innahu man ya'ti rabbahu mujriman
fa innalahu jahannam. Rumah dia cuma satu nanti di akhirat. Di mana? Neraka jahanam. Walaupun dia sholat di sini jungkir balik, tapi melakukan perbuatan jarimah, nggak bertobat kepada Allah, nggak mengembalikan haknya orang yang dikenakan jadi korban jarimah, maka dia menghadap pada Allah Taala diberi tempat satu doang. Fa innalahu, buat dia cuma satu tempatnya. Di mana? Jahanam. La yamutu fiha wala yahya. Itu di neraka jahanam. Udah neraka jahanam, ngerasainnya nggak hidup, nggak mati di situ. Senantiasa berada dalam siksa. Tuh. Jadi hati-hati berbuat jarimah. Hati-hati berbuat jarimah. Maka Allah bilang nih, man amila minkum su'an, tapi bijahalatin. Orang yang melakukan sebuah asu karena dia bodoh, nggak tahu. Tsumma taba, kemudian dia bertaubat. Tapi ingat, sekalipun asu level yang pertama paling rendah, tetap dia wa aslaha, ada melakukan perbaikan diri. Fa annahu ghafurun rahim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hal ini Allah sampaikan kenapa? Wa kadzalik. Dan yang sedemikian itu Allah beritahukan untuk apa tujuannya? Nufassilul ayat, agar kami rincikan tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat suci Al-Quran, biar jelas, walitastabina, supaya nantinya jelas antara orang yang saleh dan muslih dengan orang yang mujrim. Walitastabina sabilal mujrimin, agar supaya engkau jelas wahai Rasulku mana jalannya orang-orang mujrim. Biar tahu nih. Kenapa? Karena dahsyatnya balasan siksa buat orang-orang yang melakukan jarimah, perusakan. Mana lagi dalilnya? Ayo pindah ke Al-An'am juga. Al-An'am, tapi ayatnya kita pindahin ke ayat 124. Halaman di mushafnya 143. Biar Al-Quran yang jelasin, saya timbang bacain doang. Hati-hati nih ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah agar tidak melakukan jarimah. Amin. 124 Allah berfirman, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nuta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Nah, ayo baca terjemahnya. Dengarkan ini jemaah sekalian. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka. Bentar. Ini ada lupa ayat sebelumnya, baca dulu. Saya baca dulu ayat 1-3-nya ya. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Baca dari 1-3. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan budaya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Berikutnya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya.
Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya mereka lakukan. Baik, dengar ini. Allah beritahukan, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Ini kalau bahasa sekarang nih, propaganda dan mafia besar. Allah jadikan di setiap negeri ada penguasa-penguasa yang mujrim. Senangnya apa? Bikin propaganda. Ayo sekarang begini gak? Faktanya sekarang begitu gak? Pembesar-pembesar nih, rezim nih, para pembesar senangnya bikin makar, propaganda. Islam dibilang radikal, menyuarakan kebenaran, keadilan, ya, dibilang apa? Musuh negara, teroris. Padahal definisinya aja udah beda. Definisinya udah tahu, dan mereka semua tahu apa itu radikal, apa itu teroris, apa itu apa namanya? Intoleran, tahu semua. Definisi mereka ngerti. Tata negara, tata hukum, tahu. Cuman karena ada orang yang menyuarakan kebenaran, mengganggu kepentingan dan kenyamanan mereka, mereka bikin propaganda. Dibilanglah ini teroris. Ya, lah urusan bikin kerumunan sampai ditahan sampai sekarang ya, Pak. Sampai nggak punya akal tuh, tutup akalnya nyari kasus untuk menjebloskan seorang imam besar dan apa? Kasus kerumunan. Lah kemarin coba tuh Al Habib Hasan As-Segaf di mana? Pasuruan, yang nganter ribuan orang. Emang diminta? Emang disuruh? Hah? Enggak. Bapak tahu gak? Polisi datang ke rumahnya. Datang. Diinterogasi keluarganya. Kenapa? Putra beliau Al Habib Abu Bakar bin Hasan itu salah satu pentolan ormas kita. Enggak. Maka datengin. Ini sekarang hari ini Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf nih di Kudus. Lihat beritanya, pantau beritanya. Ya. Insya Allah nggak akan ada polisi yang datang memeriksa. Kenapa? Ini Habib nggak pernah nyuarain kebenaran. Habib ini Habib doa. Pejabat semua datang ke situ. Tahu nggak? Pejabat, orang baik, orang jahat, semua datang ke Habib minta doa. Jadi tugasnya beliau apa? Doain orang. Lihat nanti ada yang dipanggil keluarganya. Tapi yang datang ribuan orang udah kerumunan. Lihat. Nah, tahu nggak? Itu namanya liyam kurufiha, bikin makar, bikin propaganda. Nah, Allah katakan mereka ini bukan bikin makar buat orang lain. Mereka bikin makar itu buat diri sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah akan binasakan makar-makar mereka. Cirinya nih, dengerin nih, orang-orang mujrim yang suka bikin makar, membolak-balikan fakta. Cirinya kalau ada ayat dari Allah datang Al-Quran dibacain, mereka bilang lan nu'mina, ngoceh, komentar, nggak akan beriman hatta nu'ta mithlama utia Rasulullah. Mithlama utia Rasulullah. Kita nggak percaya ayat yang dibacain, nggak percaya. Nanti juga ada ayat lain yang mendukung pendapat kami. Tuh, di mana bermainnya? Itu ayat kan mesti ditafsirin lagi. Tuh, tahu nggak? Padahal udah ada ayat yang sharih, ayat yang jelas, masih juga berklik. Cari orang-orang yang pinter untuk mendukung omongannya. Tuh, cendekiawan, ya, dibikin jadi jongosnya. Jamaah sekalian, konsep Fir'aun, apa sih Fir'aun itu? Fir'aun itu punya ciri apa? Jabbarin, anid, pengen senantiasa kekuasaannya langgeng, nggak peduli orang lain jadi korban. Cirinya dia punya Haman. Siapa Haman tuh? Haman itu menteri serba bisa. Ini Fir'aun nih. Jadi Fir'aun kan orang, tapi Allah abadikan perilakunya dalam Al-Quran untuk kita belajar bahwa di setiap zaman akan ada rezim-rezim Fir'aun. Tuh, dia cirinya apa? Punya Haman. Fir'aun itu orang yang nggak cerdas, nggak.
Fir'aun itu orangnya nggak cerdas. Cuma ngakunya kepengen jadi Tuhan. Yang kerja siapa? Haman. Haman ini menteri serba bisa. Semua urusan Fir'aun dia kerjain. Yang penting lu Fir'aun, lu duduk nyaman aja. Apa permintaan saya kasih, saya siapin. Yang ketiga, ya, yang ketiga ada tis'aturahtin biasanya. Rezim Fir'aun ini punya 9 sponsor pengusung dana. Untuk apa? Mengalahkan lawan-lawannya. Dan yang paling dahsyatnya, Fir'aun ini punya yang namanya Bal'am bin Ba'urah. Siapa itu Bal'am bin Ba'urah? Pendeta ulama cendekia. Buat apa? Mendukung proyeknya. Fatwa dibuat mendukung ini semua. Tuh. Itu rezim di setiap zaman akan ada seperti itu. Siapa itu? Cendekianya ada, Bal'am bin Ba'urahnya siap, fatwa boleh. Mana saya ceritakan? Ada kiai yang didatengin cuma mau bawain duit, yang bawain juga kiai juga duitnya. Paham gak jemaah? Supaya apa? Tanda tangan, setuju ormas ini bubar. Itu doang, tanda tangan, dapat sekian miliar. Tuh, skoper duitnya. Itu tiap zaman ada nggak? Ada itu. Tuh, di zaman Rasul ada. Lihat tuh, Rasul dikucilkan. Dia apa lagi? Dibully. Dia apa lagi? Intimidasi. Ada ke gembongnya? Ada gembongnya. Yang nyampe duit ada nggak? Ada. Ada nggak ahli syairnya? Ada. Semua disiapin. Dan itu berada di setiap rezim. Tapi ingat kata Allah Ta'ala, sayusibul lazina ajramu sagharun indallah wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Ingat kata Allah, Allah nggak akan lupa. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan pernah mengira Allah lengah, Allah enggak ngeh, Allah lupa dari perilakunya orang-orang yang suka berbuat zalim. Ingat, cuman tunggu waktu aja. Ya, dan Allah tahu di sini, sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Ingat kata Allah, Allah akan timpakan musibah buat orang-orang yang suka berbuat jarimah, perilaku-perilaku mujrim. Apa Allah berikan musibah pertama? Saghorun, kehinaan. Kehinaan di sisi Allah. Dan azabun syadid, azab yang begitu dahsyat, yang begitu perih, sebab makar yang mereka buat. Tuh, hina dina hidupnya, ya, jangan di akhirat, di dunia aja hina. Saya mau tanya tuh, 6 orang kemarin dibunuh, sebutannya harum nggak? Harum nggak? Pelakunya, pembunuhnya kan belum ketahuan, sebutannya jelek nggak? Jelek. Gimana kalau kita ketahuan? Tuh, nanti akan terungkap. Dan itu yang kadang orang yang mau berpikir jamaah, demi syahwat, duit, kepentingan, kekuasaan, dia nggak sadar itu akan tercatat, tertoreh di sepanjang sejarah orang itu melakukan perbuatan itu. Betul nggak? Dengan sebutan yang jelek. Orang yang jadi korban tadi, 6 orang itu akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban manusia. Apalagi nanti di akhirat. Ini makanya kita perlu jaga ucapan dan sikap, jangan sampai melakukan perbuatan dan ucapan yang menggambarkan satu hal yang mujrim. Karena sebutannya panjang jamaah. Sebutannya panjang. Bukan sebentar doang, setahun 2 tahun enggak, sampai sepanjang hidup. Apalagi nanti di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kira-kira paham nih? Ngerti ini dahsyatnya perilaku mujrim. Ayo sebagai penutup kita buka beberapa ayat lagi berkenaan dengan mujrim ini. Ayo dibuka Al-Qur'an. Yang dekat sama ini, baik, surat Yunus ayat ke-17. Surat ke-10 ayat ke-17.
17. Halaman 210. Ya. 210. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, saya bacakan dari ayat 15-nya hingga ayat ke-17. Innahu la yuflihul mujrimun. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umuran min qablih afala taqilun فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Ayo baca terjemahnya. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka dengan jelas. Tuh, ayat-ayat Allah udah dibacain dengan jelas. Baik, apa coba? Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka berkata. Dengerin, nih ciri orang kafir nih. Langsung komentar. Ya, mereka bilang kalau dibacain ayat Al-Quran, mereka jawab. Apa jawabannya? Apa ucapannya? Datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Datangkan dong kitab lain selain Al-Quran. Dibacain Quran, Quran melulu. Emang gak ada kitab-kitab lain yang mau dikaji? Quran lagi. Aubadilu, ganti, cari ayat. Kalau mau baca ayat nih, kalau mau baca ayat, wahai Rasul Muhammad, bacain yang cocok sama kita. Tuh, paham ya? Ini ciri siapa nih? Orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, alias orang kafir. Berikut. Katakanlah wahai Rasul Muhammad. Nah, katakan, jawab nih orang mulai gini. Tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Rasul nggak punya wewenang ganti ayat sesuai keinginan Rasul, apalagi sesuai pesanan masyarakat. Nggak punya wewenang, nggak punya kebolehan. Berikut. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dengerin, Rasul hidupnya cuma ngikutin Quran. Paham nih jemaah? Rasul hidupnya cuma berittiba sama wahyu Allah, yaitu Quran. Baik, sekarang kita mau ikut siapa? Mau ikut undang-undang manusia apa mau ikut undang-undang Allah? Kalau saya dan anda mau ngaku cinta sebagai umat Rasul, hiduplah hanya berpandu kepada Allah dan kitabnya. Baik. Aku benar-benar takut akan azab yang aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu kiamat. Jika mendurhakai Tuhanku. Baik, Rasul bilang, saya cuma takut sama Allah. Kalau saya melanggar Allah, melanggar wahyunya, azab di hari nanti begitu dahsyat. Saya kagak berani. Tuh, Rasulullah jawab begitu. Paham ya? Baik, terus. Katakanlah wahai Rasul Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Ya. Apakah kamu tidak mengerti? Oh,
Kata Rasulullah, Allah ajarin suruh ngomong. Kalau Allah mau, saya nggak akan bacakan ayat ini kepada kalian. Dan Allah nggak akan berikan ini kepadaku untuk sampai kepada kalian. Artinya Rasulullah ini nggak punya wewenang apa-apa di hadapan Al-Quran. Kan kalian tahu, aku hidup bersama kalian berapa tahun? 40 tahun sebelum menerima Al-Quran. Karena ini perintah Allah, saya sampaikan apa adanya. Jangan nawar-nawar. Begitu maksudnya, paham ya? Afala ta'qilun. Emang kita nggak gunain akal? Tuh, baik. Maka siapakah yang lebih zalim Dengerin. daripada Siapa orang yang paling zalim? orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayatnya? Baik, orang yang paling zalim itu dua, kata Al-Quran. Siapa yang pertama? Yang berdusta, mengada-ada atas nama Allah. Allah nggak bilang, dia bilang. Jadi aku Muhammad nggak berani tuh begitu. Karena itu orang yang paling zalim. Allah nggak halalkan, dia bilang halal. Allah bilang nggak haram, dia bilang haram. Nggak berani itu. Rasul nggak berani begitu-gitu. Karena itu perilaku orang yang paling zalim. Yang kedua, begitupun kalian, kalau sudah aku sampaikan ayat-ayat Allah ini, jangan kalian berani dustakan. Berbohong atas nama Allah, perilaku yang paling zalim. Mendustakan kebenaran yang datang dari Allah, juga perilaku yang paling zalim. Dan ini ciri orang yang mujrim. Kalau enggak berdusta atas nama Allah, mendustakan kebenaran yang datang dari Allah. Artinya apa? Bedanya berbohong sama mendustakan. Kalau mendustakan itu dia percaya, tapi nggak mau ngikutin. Itu namanya apa? Dustain. Kalau bohong dia nggak percaya nih. Anda nggak percaya. Kalau yang kedua nih takdzib, kadzdzaba bi ayati, dia percaya itu dari Allah, tapi kagak mau ngikutin. Kenapa? Nggak sesuai sama keinginan nafsu. Tuh. Itulah ciri perilaku yang Allah sebutkan tentang orang yang mujrim. Ayo sebutin berikutnya. Sungguh orang-orang yang berbuat dosa tidak akan beruntung. Orang yang mujrim hidupnya nggak bakal beruntung. Allahu Akbar. Sekarang mau nggak jadi orang lawannya orang mujrim? Mau nggak? Mau? Muslih mau nggak? Mau ajak? Anta anaknya Haji Muslih. Pengen jadi orang muslih? Penutup. Udah jam 7 kurang. Kita buka Al-A'raf ayat 170. Terakhir tentang cara jadi orang muflih. Ya. Muflih. Quran surat A'raf ayat 170, halaman Qurannya 172 atau 173. Coba dibuka. Ayo, ini penutup terakhir. Biar kita jadi orang yang muslih. Jadi lawannya mujrim siapa? Muslih, paling bawah. Al-A'raf ayat 170. Sudah ketemu? Baik. Ketemu ya? Baik, sama ya, 172. Udah ketemu? Saya bacain ayatnya. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Saya ulang. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Baca terjemahnya. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Dengerin. Ini kan ayat pertama buat siapa? Umat Yahudi Nabi Musa. Sekarang berarti kitabnya apa buat kita? Al-Quran. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mau negakkan sholat, Allah nggak akan sia-siakan pahala buat orang-orang muslih. Jadi orang yang muslih itu siapa? Satu, berpegang kepada kitabnya Allah. Yang kedua, menegakkan sholat. Alhamdulillah. Kira-kira boleh paham jamaah sekalian?
Baik, sepintas tentang mujrim di pertemuan Sabtu berikut kita akan rampungkan seputar mujrim. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, Allah jaga kita dari perbuatan jarimah, Allah jaga kita biar gak jadi orang mujrim, dan Allah jadikan kita orang-orang yang muslihin. Amin ya rabbal alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jahlin wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan man wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman balu taubati wa alin wa ashabin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dzambi wa zallati. Jamaah sekalian, sarapannya pagi hari ini di atas ya, teras masjid atas, biar atasnya Bapak bisa lihat pemandangan ya, hawa yang sejuk, dan mudah-mudahan bisa nanti insyaallah Sabtu depan kalau di atas nanti udah ada mikrofon, kita Sabtu depan bubur subuhnya di atas ya, biar ada suara-suara burung bertasbih bersama bacaan Al-Quran ya. Habis ini salat 2 rakaat duha atau 4 rakaat silahkan. Habis itu naik ke atas, kita ngicipin hidangan pagi ini. Apa itu masaknya? NU semur kambing. Oh, NU semangka maksudnya? Oh, nasi uduk. Nah, kira NU kan biasa semangka populernya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, nas'aluka bijahika ya Rahman wa bihaqqi habibika Muhammadin khairi man unzila ilaihi al-Qur'an. Allahumma habib ilaina al-Qur'an, habibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina dzurriyyatina ahli qutrina wa biladina min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna jannah bil Qur'an, najjina minan niran bil Qur'an, asqina 'alal jinan bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa barakatan li ahlina wa auladina wa barakatan li ahlina wa auladina wa barakatan li fi hayatina wa barakatan fi a'malina wa aqwalina wa harakatina wa sakinatina wa barakatan fi kulli ma ataitana ya arhamar rahimin wa qad'an li hawaijina dunya wa ukhra ya akramul akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.